اوكي روستك.
Dr. Hammond Latif. Dear Dr. Hammond Latif, would you kindly come to the exit? Thank you.
Test 1 2 3. Test 1 2 3. Test 1 2 3. تست کلم ناو کافی کن test 1 2 3. Test 1 2 3. تا
Test in microphone. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Test. Test. Live stream. Test. 1, 2, 3. Testing.
A very good morning to you, ladies and gentlemen. A very good morning to you, ladies and gentlemen, and welcome to the American University of Iraq, Sulaimani, for the second annual forum. We would like to start by making two quick announcements, please. Number one, we would like you to silence your phones or switch them off, please. And number two, there will be simultaneous translations and interpretations for the panels and the speeches throughout the event. In your headsets, you will have only two channels. Channel number one is for Kurdish, English, Kurdish translations, and channel number two is for English, Arabic, English translations. بانیتان باش میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن هەموو لایەک بۆ زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلەیمانی بۆ دیداری دووەمی زانکۆی ئەمریکی. بەر لە دەستپێک دوو داواکاری بچووکمان هەیە لە بەڕێستان. یەکەمیان ئەگەر بکرێت مۆبایلەکانتان یان بکوژێننەوە یان بیان خەنە سەر بێدەنگ بۆ ئەوەی لەگەڵ ئامێری تەرجەمەکاندا تێکەڵاو نەبێت. دووەمیان بۆ زانیاری جەنابتان بۆ هەردوو ڕۆژەکە و بۆ تەواوی بابەتەکان تەرجەمەی بەردەوام هەیە. ئەو ئامێرانی کە پێتانە دوو چەناڵی لەسرە، چەناڵی ژمارە یەک بۆ کوردی ئینگلیزی کوردیە و چەناڵی ژمارە دوو بۆ عەرەبی ئینگلیزی عەرەبیە. صباح الخير أيها السيدات والسادة، أن مرحبا بكم في الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية، في الملتقى الثاني للجامعة الأمريكية في العراق السليمانية. نود أن نعلمكم بأن يكون ترجمة آنية للمكالمات وللبانل لليومين للحدث. الأجهزة الذي معكم يكون عليها قناتين، القناة الأول للترجمة الكردية الإنجليزية والقناة الثانية للترجمة العربية والإنجليزية. And now I'm delighted to call Her Excellency Dr. Don Dickel, the President of the American University of Iraq, Sulaimani, for her welcoming and opening speech. Please, Don. Good morning. My name is Don Dickel, and I am the president of the American University of Iraq, Sulaimani. It is with great pride that I welcome you to our campus and our second annual Sulaimani Forum. Warm greetings to His Excellency, the Vice President of the Kurdistan Region, Khosrow Rasul, His Excellency, Prime Minister of the Kurdistan Region, Neçirvan Barzani, His Excellency, the Foreign Minister of Turkey, Ahmet Davutoglu, distinguished ministers from Iraq and the Kurdistan region, ambassadors, consuls general, and envoys, members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. The American University of Iraq is based in the Kurdistan region, but it is intended to serve all of Iraq. Our Sulaimani Forum is part of our mission as an institute of public benefit to provide a neutral and balanced venue for addressing contemporary critical issues. Our learning community is dedicated to diversity and tolerance to all viewpoints and to be considered and debated. In that spirit, I invite you to contribute to the ongoing dialogue in a healthy and constructive manner with respect for all speakers and viewpoints. During these next 2 days, we have a golden opportunity to make history, to shape the narrative and dialogue from this region. And as president of the university, I challenge you to engage with the ideas presented and engage with each other. Yesterday at our campus, we were graced with a visit by the Iraqi Minister of Higher Education and Scientific Research, His Excellency Ali Adib, and today we are honored to have him with us
and I invite him to come up and give brief remarks now. Minister, please. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعا في هذا الملتقى الذي أتمنى له أن يكون ملتقى على مستوى الإنتاج، منتج لكثير من القرارات لحل كثير من الأزمات والمشاكل التي تكتنف المنطقة بشكل عام والتي تخص الوضع الحالي داخل العراق. لأن المهمة التي اطلعت به هذه الجامعة الأمريكية في السليمانية هو الانفتاح على المجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي، وحضور الأخوة المسؤولين من جميع دول الجوار، بالإضافة إلى مسؤولين يمثلون الدول الكبرى في هذه المنطقة، والذي يهمهم جميعا أن تعيش هذه المنطقة بسلام حتى تتطور الأوضاع بالشكل الذي يمكن أن يخدم مجتمعات المنطقة، بالإضافة إلى أنه يولد نوع من التعايش الإنساني الدولي الذي يخدم المجهود الإنساني بشكل عام. مهمة الجامعة بالأساس إذا استطاعت أن تحقق، لا أقول هذه الجامعة فقط، وإنما مهمة التعليم العالي والجامعات بأسرها، إذا استطاعت أن تحلحل الكثير من مشكلات وأزمات المجتمع، سواء كانت كبيرة هذه المشكلات أو صغيرة، أدت ما عليها من واجبات. لأن العلم والثقافة والمعرفة هي وحدها التي يمكن أن تذلل الكثير من الصعاب التي تواجه السياسيين والوجهاء الاجتماعيين لحل معضلات المجتمع المتكاثرة. لأنه في الحقيقة هناك تدافع بين الجماعات البشرية بالأساس متنافسة متصارعة، تتمنى كل جماعة لنفسها الأفضل والأحسن، وهي مهيئة للاصطدام بمصالح ومنافع الجماعات الأخرى. وبالتالي فالصراع أصبح الهوية أو السمة الأساسية لكثير من المجتمعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر محزن يحتاج مزيد اهتمام من أهل القرار في أن يذوبوا هذه المشاكل بالتدريج. وأعتقد بأن الصراع كان أزلياً وأبدياً بين بني البشر، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وما زالوا مختلفين ولأنه خلقهم. هذا الاختلاف بالحقيقة هو سببه الأنانيات الفردية، الأنانيات الكتلوية، الأنانيات المحلية، وكذلك الأنانيات السياسية. فإذن هي من طبيعة المشروع الاجتماعي، الخلافات من طبيعة المشروع الإنساني أساساً، ولكن هذا لا يعني بأننا نستسلم للغرائز الطبيعية أو الدوافع التلقائية، إنما نحتاج إلى مزيد من التهذيب والتجذيب لكل هذه الدوافع من أجل الوصول إلى تحقيق الحاجات الاجتماعية العليا، وبالتالي رسم صورة لمجتمع قائم على أساس قيم إنسانية. هذا ما نطمح إليه، وتطمح إليه الجامعات، وتطمح إليها الأسرة الدولية. هذه هي مجموعة الحاجات الأساسية، وبالتالي فنحن هنا في الملتقى ونجد هناك من يمثل أطرافاً مختلفة لها مواقف ولها أفكار ولها تحليلات بشأن هذه المنطقة، وبالتأكيد لا تتطابق هذه الأفكار مع بعضها البعض، ولكن بالحوار، بإطلاق المبادرات، يمكن تذليل الكثير من المسائل، بل تقريب وجهات النظر. وليس مهماً أن تنحل المشكلات في يوم واحد، في ساعة واحدة، أو في جولة واحدة من المفاوضات، إنما يمكن تأجيل بعض الأزمات والمشاكل إلى مراحل أخرى، والاكتفاء بحل الميسور من هذه المشكلات والأزمات، من أجل إعطاء فرصة للناس وللمجتمع لكي يتفاءلوا بأن الحوار هو منتج وإيجابي، وأن لا يصابوا باليأس من هذه اللقاءات. فاللقاءات كثيرة والاجتماعات والمؤتمرات تعددت،
ولكنها وصلت دون إنتاج. نحن نريد حوارا وملتقى يقوم على أساس توضيح الهدف من الاجتماع، الهدف من المؤتمر. وبالتالي إذا وضعنا هدفا معينا ربما قد يكون هذا الهدف كبيرا وخطيرا وقد تراكمت عليه الكثير من الأزمات والمشاكل، ولكن لا نتأمل أن تحل هذه بدفعة واحدة. فإذا قصدنا الحلول كنا أكثر واقعية، أما إذا غابت إرادة الحل فلا يفيد أي نوع من التفاوض. المفاوض عادة أو الوفود التي تفاوض بشأن أي مشكلة من المشكلات يفترض بها أساساً أن لا تكون لها مواقف مسبقة ولا أفكار سابقة، وإنما أفكار عامة. عند الاجتماع يمكن أن يخول هذا الوفد أو المفاوض إمكانية تفهم حاجات ومطالب الطرف الآخر، فإن كانت واقعية يمكن أن نصل إلى مساحة مشتركة. المساحات المشتركة دائما هي ديدن الأطراف المتخاصمة، أما المساحات الخاصة بكل طرف إذا حاولنا أن نتشبث بها لا يمكن لنا أن نحل أي من مشكلاتنا أو أزماتنا مهما كانت صغيرة. نحن لا نلعب هنا في ملعب لكرة القدم كي نسجل أهدافا متبادلة بين فريق وفريق، إنما المهم أن نكون نحن على هذه المساحة المشتركة. كم هذه المساحة المشتركة تستطيع أن نحقق لها الأهداف عبر هذا الفريق أو ذاك أو عبر أناس آخرين ربما يساعدون على الحل. لذلك أقول وبشكل واضح أن منطقتنا اليوم تعيش أزمات تلاحقها أزمات على مستوى الدول بذاتها، سواء كانت مشكلات اجتماعية سياسية أمنية، أو على مستوى الإقليم. دول متجاورة فيما بينها لها مصالح متداخلة، لها منافع متداخلة، ولها طموحات. هذه الطموحات قد تبدو في بعض الأحيان أكثر من قابلية الدول الإقليمية. لذلك فيما إذا حاولنا أن نسلط الضوء على الإقليم ككل دون النظر إلى التقسيمات السياسية الموجودة بين دولة وأخرى، إنما ندرس المصالح والإمكانيات والموارد الموجودة في هذه المنطقة، وهي ملك لكل هذه المجتمعات. والقادة السياسيين مهمتهم الأساسية هو إفادة مجتمعاتهم. لاحظوا مثلا المنطقة اليوم تعاني من حالة افتقاد الأمن والصراع بين قوى متشددة لها أسماء مختلفة، ومع الأسف تحمل أغلبها مشاريع إسلامية، يعني يقال إنها إسلامية، أو تحاول استهلاك الإسلام في مشروعها الصراعي لسبب واضح، وهو أن المجتمع اليوم هنا في هذه المنطقة مسلم، ولذلك يصدق ويستسلم لهذه الاندفاعات وهذا الشحن العقائدي الذي تندفع إليه جماهير الشباب عادة، فإذا بالمنطقة تتحول كلها إلى نار جهنم. هذه الجنة التي يتسابقون من أجل الدخول فيها حولوها إلى نار قائمة اليوم، ولا أعتقد أن من يسعى لإشعال فتنة النار يوم في هذا اليوم يمكن أن يتأمل بأنه ينجو من نار الآخرة. هذه في الحقيقة مسألة لا بد أن نجدد النظر فيها، وليس عيبا على الإطلاق لأية دولة أو لأية جماعة سياسية أن تراجع أفكارها من جديد ومواقفها من أجل مصلحة الناس، لأننا هنا في هذه المنطقة التي تتواجد فيها الكثير من الخيرات والموارد نحن بشأن استغلال هذه الموارد لمصلحة الإنسان، لمصلحة إنسان المنطقة. أما أن أتشبث بمواردي لي وحدي دون الآخرين وأحاول أن أقطع الصلة بيني وبينهم، فهذا ما يمكن أن يولد من الصراعات ما يجهز على عملية استغلال تلك الموارد، وهذا ما يحدث اليوم. موازنة العراق موازنة ضخمة، لم يكن لعراقي في يوم من الأيام يحلم بمثل هذا المستوى من الموازنة. تجاوزت 100 مليار دولار، ولا أعتقد بأننا كنا نحلم في يوم من الأيام أن يباع النفط بهذا السعر، ولكن اليوم ننتج ونبيع النفط بهذا السعر العالي، ولكننا جميعا لا نستفيد من هذه الموارد، وإنما خلفت هذه الموارد مزيد من الصراعات، مزيد من المشاكل، مزيد من الأزمات. فهل يراد لهذه الخيرات أن تتحول سببا لمأساتنا؟
هذا ما يحتاجه العقلاء أن يفكروا بها. ولذلك أنا ومن موقعي في التعليم العالي أقول لمراكز البحث العلمي، لمراكز الدراسات والأبحاث الإنسانية منها والعلمية في جميع الجامعات، أن تقوم بدورها في خدمة هذا المجتمع وإعطاء الحلول للسياسيين، لأن السياسيين أحيانا ما يتشبثوا بآرائهم نتيجة موج شعبي يصنعونه هم، ثم بعد ذلك يتورطون به. وهذا ما حدث في العديد من الأزمات على المستوى الإقليمي في هذه المنطقة. إذا أردنا أن ننجو بأنفسنا وننجو بمجتمعنا، لابد أن لا نرى مواقفنا السابقة كلها صحيحة، وإنما ينبغي مراجعتها جميعا. وأنا باعتقادي بأن هذا الجمع الطيب الكريم الذي حضر اليوم، وهو متحدة مصغرة، هي الفرصة الكافية من أجل أن تكون البداية في التفكير بشأن هذا البلد أولا، خاصة بين الإقليم والمركز، ولا أقول المركز وإنما أقول الحكومة الاتحادية، لأن النظام نظام فيدرالي، ولسنا أول دولة في العالم تعتمد النظام الفيدرالي. لكن ما يدور في ذهن المواطن اليوم في العراق أو في مناطق أخرى من العالم العربي أن الفيدرالية سبب للتجزئة، سبب للابتعاد، سبب لتأصيل المشكلات، وهذا هو المخيف، وهذا هو المخيف بالنسبة لنا. التجزئة في الحقيقة فيما لو حدثت كما حدثت الآن في السودان وفي اليمن معناه الضعف. وإذا ما استطاعت دولة ما أن تفرق نفسها إلى أجزاء صغيرة، معنى ذلك بأنها افتقدت القوة، فالقوة ستكون للآخرين، وستفسح المجال أيضا لدول أخرى صديقة أو غير صديقة أن تتدخل في الشأن الداخلي لتلك الدول، وهو ما يضعف موقفها السياسي ويصادر جزءا من سيادتها واستقلالها، وهذا ما لا يريده الجميع. إذن عملية التماسك، عملية الوحدة الوطنية في الداخل مسألة ضرورية لوحدة إقليمية، ولا بد للحوار أن يكون منتجا، خاصة بين إيران وتركيا والعراق، لأنهم الكتل الأكبر في هذه المنطقة، وعندهم الكثير من التاريخ المشترك، كما أن في بلادهم وعلى أرضهم الكثير من الموارد التي بإمكانهم أن يسخروها لمنفعة المجتمعات أولا، مجتمعاتهم هم، ثم بعد ذلك يقوموا بدور أكبر في الأسرة الدولية، لأن الأسرة الدولية تحتاج دائما إلى أقطاب، ولا أقول إقطاب أو استقطاب، لا، إنما الأقطاب الذين يمكن أن يعملوا على أساس التقريب بين وجهات النظر ويقوموا بحل المشكلات في العالم. هذه هي مهمة الإقليم، فإن استطعنا أن نحقق ذلك، هذا يعني بأن الجامعة أولا والمجتمع والسياسيون ثانيا استطاعوا أن يحققوا الهدف الأساسي من هذه المنتديات. لاحظوا أوروبا دخلت في صراعات دموية كثيرة في العقود السابقة، ولكنهم اليوم يفكرون معا كيف يمكن أن يطوروا الاتحاد بينهم. والاتحاد لا يأتي بين عشية وضحاها، إنما قسط هذا الاتحاد عبر كثير من المفاوضات تجاوزت الكثير من الأيام والسنين، ومع ذلك تحقق جزء من هذا الاتحاد ولم يتحقق الاتحاد بكامله أو بالوحدة الكاملة. الولايات المتحدة الأمريكية، هذا النظام الفيدرالي للولايات المختلفة، سبقتها أيضا صراعات بين ولاية وأخرى واجتاحتها حروب داخلية، ومع ذلك اليوم تعتبر من الدول الكبرى التي تستطيع أن تعطي للناس جميعا في مختلف أنحاء العالم حضارة من نوع إنساني، وتدخل كدور فاعل أو إيجابي في كثير من النزاعات في العالم. نحن نريد عولمة من هذا النوع، لا بد للعالم من أن يتكاتف ويتعاون لمصلحة جميع شعوب العالم، لأن اختلاف ألوان الناس واختلاف ألسنتهم هي من آيات الله سبحانه وتعالى، ليست دليلا عن الاختلاف، بل إنها دليل على الوحدة والانسجام والتعاون. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمنياتي لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق والوصول إلى حلول ناجعة لجميع من شارك في هذا المؤتمر. شكرا.
Thank you, Minister. Now, it is with great pleasure that I introduce the founder of our university, Dr. Fourm Saleh. I'm going to embarrass him now. Don't. Yes. Most of you know him as the former Prime Minister of the Kurdistan region and the former Deputy Prime Minister of Iraq. But I know him as a man of ideals and conviction with an enduring vision for the future. An engineer by training with laser-sharp analytic abilities, he also has the heart of a poet and the soul of an educator. Dr. Fourm had a dream to start an American university in Iraq, and he had the audacity to make that dream a reality, as evidenced by our wonderful campus of marble, glass, and steel set in the greenery of the cultured Sulaimani Valley. It is an honor to be in a position to lead this enterprise, to consolidate our university into an enduring dream that will be here for our children and grandchildren. Dr. Fourm knows that ideas are more mighty than governments. And when historians write the narrative of this chapter in Iraq's history, Dr. Fourm's name will go down as a great man of history, his biggest legacy being this university, and I might say, this Sulaimani Forum we are hosting today. To be here right now, in this moment of history, a front row seat to the most pressing issues of our time, and having a dialogue that can impact policy and current thinking is an opportunity of the highest calling, requiring each of us to bring our best selves to the task. Dr. Fourm is the bravest man I know, and what I have learned from him is that courage is contagious, that conviction of your ideas is contagious, and that if you set your expectations high, you often arrive at the destination you were intended for. He is my hero, my inspiration, and by inspiration, I mean the classic definition of breathing new life into. As working alongside him, I have become a better leader, learned the value of imagination, and feel as though we are all at the pinnacle of something magnificent, nothing less than our own walk on the moon. As the famous American philosopher Walt Disney said, "Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends." So, Mickey Mouse. Indeed, it is one thing to sit in Aspen or Davos and have ideas for this region, but it is quite another to be in this region and discussing the issues that is the essence of making history. I do hope you will engage in this forum and do it so well you will want to bring your friends for our next forum. Dr. Fourm, please, it is my pleasure to welcome you to share with us your vision for this Sulaimani Forum. Thank you. Thank you, boss. I promise you I had no knowledge of what she wrote and I did not write it. بناوی خوای گەورە بەخێر بن سەر چاوان بە دیدارتان شادین لە دیداری سلەیمانی لە تەلاری زانکۆی ئەمریکی لە عێراق لە سلەیمانی. خەونێک بوو ئەم زانکۆیە ئەم ناوەندە زانستیە لە شاری سلەیمانی لە پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان بکەینەوە بە هیمەتی خێرخواز و دڵسۆز و پەرۆشی ئەم وڵاتە ئەم خەونەمان هاتوۆتە دی. بە پشتیوانی جەنابی مام جەلال کە بەڕاستی جێگەی دیارە ئەمڕۆ خۆزیە ئەو لێرە بوایە لە پێشوازی ئەم دۆستانەمان. خوایارە بە سەلامەتی و بە لەستاغی بۆمان بێتەوە و ببینێ وڵاتەکەمان ساڵ بە ساڵ بەرەو ئاوەدانی زیاتر و بەرەو خۆشگوزەرانی بڕوە. سوپاسی بێپایانم بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ کاک نێچیروان بارزانی، سەرۆکی حکوومەت، بۆ هاوکارەکانی، بۆ کاک عیماد، بۆ کاک عومەر کە هاوکار و پشتیوانی ئەم پرۆژەیە بوون. سوپاسی بێپایان بۆ ئەو سەرمایە گوزارە نیشتیمان پەروەرانەی کوردستان کە هاوکارمان بوون ئەم پرۆژەیە بێنینە دی.
سپاس بۆ حکوومەتی ئەمریکا بۆ حکوومەتی ئیتالیا کە هاوکار بوون و پشتیوانمان بوون. من ئەمڕۆ بە ڕۆژێکی گرنگ دەبینم. ڕۆژگارێک بوو بەرپرسە باڵاکانی دەوڵەتانی دراوسەی ئێمە کۆ دەبوونەوە بۆ پیلانجێڕی لە دژی گەلەکەمان. سەدەی بیستەم سەدەیەکی پڕنەهامەتی و ناخۆشی و چەوسانەوەی گەلی کوردستان بوو. ئەمڕۆ ئەم گەورە لێپرساوانە لە سلەیمانی پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان کۆ دەبنەوە. ڕێزە لە پێگەی کوردستان، ڕێزە لە بایەخی خەڵکی کوردستان. ڕوونکردنەوەیەکیشە کە ئەم جارە ئایندەی ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەبێ ڕەچاوکردنی مافەکانی خەڵکی کورد، بەبێ ڕەچاوکردنی ئارامی و ئاسایشی عێراق و دەوروبەری، بەبێ ڕێزگرتن لە مافە دیموکراسیەکانی خەڵک ناچێتە سەر. من هیوادارم لەم کۆڕەدا دەرفەتێکی باش بێ، هەم بۆ خستنە ڕووی ڕاستیەکانی وەزعی ناوچەکە و ڕاوێشکردن و تەکبیرکردن لە ئایندەیەکی گەشتر، ئایندەیە کە گەلانی ئەم ناوچەیە کورد و عەرەب و فارس و تورک و پێکهاتەکانی تری ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بین بۆ خزمەتکردنی وڵاتەکانمان، خزمەتکردنی گەلەکانمان و دابینکردنی ئایندەیەکی گەشتر بۆ مناڵەکانمان. سيداتي سادتي، أرحب بكم أجمل ترحيب وأتشرف أن أكون معكم في هذا الملتقى الذي نريده ملتقى للقاء الأحبة ولقاء القلوب، نتحاور فيما بيننا من أجل تشخيص ما هو مطلوب لخدمة شعوبنا وأوطاننا. قلت باللغة الكردية: القرن العشرين كان قرنا قاسيا بحق الشعب الكردي، قرن تعرض فيه الكرد إلى أنواع المآسي والاضطهاد والإبادة. نحن في قرن جديد نأمل من هذه الفترة الزمنية القادمة أن تكون فترة احترام حقوق الشعوب وفترة تعاون وتآلف هذه المكونات في الشرق من الكرد والعرب والترك والفرس والمكونات الأخرى، كي نعمل معا على استثمار موارد منطقتنا وإمكانياتنا البشرية العظيمة من أجل ضمان مستقبل مشرق وزاهر لبلدنا. نعم، لدينا خلافات ووجهات نظر متباينة حول العديد من القضايا، وبالذات في هذا الظرف العصيب الذي يمر به المنطقة، فهناك تطورات مقلقة ولا شك وتعرض مستقبل هذه المنطقة إلى الخطر، لكن البركة بالخيرين والبركة بالذين يتعظون من الماضي وتاريخ الاضطهاد والاستبداد. تعاون شعوبنا وتحاورنا، وأن نجعل من اختلافاتنا رحمة، أن ننتصر فيها إلى ما يجمعنا من قيم مشتركة وأهداف مشتركة في العيش الحر الكريم لأبنائنا ومواطنينا. أتمنى لكم إقامة سعيدة في السليمانية، وأن تكون هذه الفرصة وأن يكون هذا الملتقى حقيقة بداية جيدة للتحاور لحل العديد من الإشكاليات التي نعاني منها بالتي هي أحسن وبما يخدم شعوبنا وأوطاننا. Your Excellency Vice President Qasr Rasool, Your Excellency Prime Minister of the Kurdistan region, Nechirvan Barzani, Your Excellency and our dear guest, Foreign Minister of the Republic of Turkey, Dr. Davutoglu, our distinguished guests from Baghdad, the ministers, members of parliament, our distinguished guests from the United States, from the Kurdistan regions, regional government, friends and colleagues. It's truly a pleasure for me to welcome you on behalf of the Board of Trustees, and I very much hope that this forum will be what we intended it to be, a place where people from different backgrounds from across the region, we debate and assess the dynamics of our region. As Don Deckel has said, it's one thing to talk about the Middle East in Davos or in Aspen,
but it is something else for us in the region to bring together so many distinguished guests and to have this real discussion and this real debate about the future of our region. I'm a Kurd, and I remember our past history, one that has been marred by terrible repression and genocide. 20th century was a very cruel century for the Kurdish people. As people can attest, Iraqi Kurdistan has emerged from the ashes of genocide and war. And all the predictions at the time that this will become a source of instability across the Middle East and a source of trouble for our neighbors has dissipated. Iraqi Kurdistan is a secure, stable part of Iraq and enjoys good neighborly relations. What an irony. As I look back to the last decade and see the transformation in our relations with our neighbors in Turkey, and for that matter with our neighbors in Iran, and with across the Arab world, it's quite remarkable what has been achieved. Still a lot that needs to be done. But I very much hope the message from Sulaimani, the message from Erbil and Duhok is to affirm the reality that there can be no peace, there can be no stable order in this part of the world without due recognition of the rights of the people of this part of the world. At the end of the day, Kurds, Arabs, Turks, Iranians, other communities in this part of the world, despite our cultures, differences in our culture and perhaps attitudes here and there, we are all bound by one basic vision and aspiration, and that is a quality of life, peace, security, and freedom. This is the place where I hope we can have that debate. This is the place where we can see what unites us as people of this part of the world. We do not need to be stuck in history. We do not need to be condemned to history. We can change history. And the history of the last 10 years, as Minister Dawood, as my good friend Hoshyar Zebari can attest, has been transformed. What has been achieved thus far was unthinkable 10 years ago. If we could have done that, there can be a lot more. Our forum is convening at a time when we have some tension between the KRG and the federal government in Baghdad. I'm very happy to see many friends from Baghdad here. I'm very pleased that our Prime Minister and others are here. I hope in this forum we will also have the opportunity to discuss in ways by which we can move beyond the present impasse. We all have to remember there are terrible and grave dangers facing this part of the world. The rise in terrorism, the rise in extremism and polarization really risks what could be achieved using our resources for the betterment of quality of life of our peoples. So I very much hope that we can use this forum as a way of moving forward. We could use this forum as a way of enhancing our dialogue and bringing together the talent from across the region in order to achieve what we all deserve, a decent quality of life with peace, security, and freedom. Education is at the heart of that vision. And that is why this American university that brings American-style education to Sulaimani, to the Kurdistan region, to Iraq and beyond, is really intended to be a tool for bringing people together, empowering our younger generation, for making a better Middle East for all of us. I do not want to bore you any further. I want to ask my good friend, Kak Necir Van Barzani, the Prime Minister of the Kurdistan region, to address this distinguished crowd and also to reaffirm my gratitude and appreciation for the help he has given and extended to this university. Kak Necir. بەڕێزان ئەم کاتەتان باش و هەموو لایەک بەخێر بێن بەسەر چاو.
دەمەوێت بە تایبەتی بە خێراتنی برای خۆشەویستم کاک داوود ئۆغڵو بکەم کە لە تورکیاوە بۆ بەشداریکردن لەم مەراسمە لە سولەیمانی تەشریفی هێناوە. ئێمە بە ناوی هەرێمی کوردستان و شاری خۆشەویستی سلێمانی زۆر بە گەرمی بە خێراتنی دەکەین. ئەمە یەکەم جارە سەردانی سلێمانی دەکات بەخێر بێت. بە خێراتنی هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەم کە ئەمڕۆ لێرە تەشریفیان هێناوە. دکتۆر داونکێل سەرۆکی زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلێمانی و کاک دکتۆر بەرهەم ساڵح سەرۆکی فەخری زانکۆ بە گەرمی سوپاسیان دەکەم بۆ بانکێشکردنم. ناونیشانی ئەم کۆنفرانسە ڕێ دەربازکردن لە ڕوبەڕووبوونەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. بەلامەوە گرنگە بە دەرفەتی دەزانم چەند بابەتێک و پرسیارێک خەمەڕوو بۆ ئەوەی ئەگەر بکرێ ببێتە بابەتی گفتوگۆی ئەم کۆنفرانسە. ڕێدەربازکردن لە ڕوبەڕووبوونەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئەم ناونیشانە دەواازەیەکی گەورە و فراوانە بۆ بابەتی جیاجیای گفتوگۆ لە کاتێکدا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هەموو قۆناغێک پتر پێویستی بە گەشەپێدانی ژیانێکی مێژووی نوێ هەیە. ئەو گرفتانەی ئێستا ئەم ناوچەیە ڕوبەڕووی دەبنەوە وردبینی تایبەتیان دەوێت بۆ لێ تێگەیشتن و شیکردنەوە و هەڵسەنگاندنیان. تەنها بەو شێوەیە سەرکردەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەتوانن دووبارە هەوڵی دروستکردنەوەی پێکهاتەی سیاسی و ڕێکخستنی کۆمەڵایەتی بدەن لەسەر بنەما و بناغەی سەردەمیانە بۆ هێنانەدی، بناغەیەکی سەردەمیانە بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە هەر یەک لە وڵاتانی ناوچەدا. هەرێمی کوردستان وەکو بەشێک لە عێراقی فدرالی دوو پرسیاری سەرەکیمان لا دروست دەکات. یەک، ئایا ئەم وڵاتە وەک دەوڵەتێکی دیموکراتی فدرالی دەمێنێتەوە؟ ئایا تێکچوونی باری ئاسایش، ئابووری و سیاسی ئەم وڵاتە لە ئاستێکدا دەبێتە هەڕەشە لەبەر یەک هەڵوەشانەوەی ئەو دەوڵەتەی کە ئێمە 11 ساڵە هەوڵی دروستکردنی دەدەین و لە پێناویدا قوربانیمان داوە؟ ئێمە لە عێراق پێش 2003 ڕۆژگارێکی ناخۆشمان بینی و بەردەوام لەژێر ترس و هەڕەشەی مان و نەماندا دەژیاین. پاش ڕوخانی ڕژێمی بەعز قۆناغی ڕزگاربوون هاتەکایەوە کە بە هاوکاری هێزەکانی هاوپەیمان لە سەرویانەوە ئەمریکا پارێزگاری لێ دەکرا. بەڵام ئەمڕۆ عێراق پتر لە دەوڵەتێک دەچێت بەرەو دارمان دەچێت. ناوچەیەکی فراوان لە عێراق گرفتی ئاسایش و کەمی خزمەتگوزاری و دامەزراوی حکوومەتی وای کردووە دەوڵەت خەریکە تەواو دەستهەڵاتی نەمێنێت بەسەریاندا. ئەمە بۆتە هۆی ململانەیەکی قۆڵ و ڕۆخێنەر لە نێو پێکهاتە و لایەنە سەرەکیەکاندا. بەداخەوە نەبوونی ئستراتیجیەکی کارا و چالاک لە کاتی گەڕان بە دوای چارەسەری کێشەکاندا زۆر خەڵکی ئەم وڵاتەی تووشی نائومێدی کردووە دەربارەی ئایندەیەکی هاوبەش بۆ هەموو عێراق. بێگومان ئێوە باش دەزانن کە بەرژەوەندی گەلی کوردستان ڕاستەوخۆ بەندە بە وەڵامی ئەم پرسیارەوە. چارەسەری ئەم کێشانە هەڵوێستی هەرێمی کوردستان دیار دەکات لە پرۆسەی پێکەوە ژیانمان لە چوارچێوەی عێراقێکی دیموکراتی فدرالیدا. ئێمە لە سەرەتای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە بیر و بۆچوونی خۆمان ئاشکرا کردووە. بە دڵنیاییەوە چەندین جار بە قسە و بە کردار گوتومانە ئێمە پابەندین بە عێراقێکی دیموکراتی فدرال و فرەیی کە تێیدا ماف و ئازادیە دەستوریەکانمان پارێزراو بێت. پابەندین بە دەستوری نوێی عێراق، واتە پابەندین بە پرۆسەی ئاشتی سیاسی کۆمەڵایەتی و ڕێزگرتن لە ڕای خەڵکی ئەم وڵاتە.
ئێمە نابێت ئەو ڕاستیە لە بیر بکەین کە 4 لە 5 دەنگدەران لە عێراق دەستوری نوێی وڵاتەکەیان لە ڕەفراندۆمی ساڵی 2005دا پەسەند کردووە. ئەرکی سەرشانی گشت هێزەکانی عێراقی و وڵاتانی دراوسێ و پشتگیرانی دیموکراسیەت لە دنیا کە هەوڵ بدەن دەستور پێشێل نەکرێت، یاری پێ نەکرێت، نەبێتە داردەستەی هیچ لایەنێکی سیاسی لە خزمەتی مەبەستی حزبی یا تاکە کەسیدا. نامەوێ کاتی ئێوە بگرم و بچمە وردەکاری ئەو پرۆسەیە، بەڵام ئێمە مەترسیمان هەیە لە ئایندەی عێراق. نیگەرانین لە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکوومەتی فدرال. ئێمە هاوبەشین لەم وڵاتە، هاوبەشین لە حکوومەتی فدرالی، بەڵام بەداخەوە هەست بە نائومێدی دەکەین دەربارەی چۆنیەتی هەڵس و کەوتی حکوومەتی فدرالی لەگەڵ مافەکانی دەستوری هەرێمی کوردستاندا. لە ماوەی 10 ساڵی ئازادی عێراقدا ساڵ بە ساڵ کێشەی نێوانمان بەرەو گرژی زیاتر دەچن. چەندین جار هەڕەشەی ڕاستە و خۆمان بیستووە لە بەغدا. ئەم جۆرە ڕەفتارانە نە خزمەتی لە یەک تێگەیشتن دەکات، نەدەبێتە مایەی دروست بۆ دووزینەوەی چارەسەری گونجاو لە چوارچێوەی دەستوری فدرالی عێراقدا. وەک گشت لایەنێکی دیکە ئێمەش خاوەن بەشین لەم وڵاتەدا، ئێمەش قوربانیمان داوە و بەردەوام قوربانی دەدەین بۆ دابینکردنی ئاسایش لە عێراقدا و بۆ ئاشتبوونەوەی سیاسی و بۆ گەشەی ئابووری بۆ دابینکردنی سەقامگیری لەم وڵاتەدا. ئێستاش لە گفتوگاکانمان لەگەڵ بەغدا بەردەوام دەبین بۆ ئەوەی بگەینە ڕێگە چارەسەرێکی هاوبەش بۆ گرفتەکان. ئێمە بەکارهێنان و سوود وەرگرتن لەسەر چاوە سروشتیەکانی ئەم هەرێمە بە مافێکی دەستوری خۆمان دەزانین. لەم ڕۆژەوە بۆ هەموو لایەکمان ڕۆن کردوتەوە و دەمەوێت لێرە دیسانەوە دووپاتی بکەمەوە کە ئێمە بۆ دواوە ناگەڕێینەوە و دەستبەرداری مافەکانمان نابین بە پێی دەستوری عێراق، بەڵکو ئەوەی ئێمە دەمانەوێت لە عێراقدا لێک تێگەیشتن و پێکەوە کارکردنە بە پێی دەستور، نەک بە پێی بۆچوونی کەسی و هەوڵدان بۆ پەیڕەوکردنی سیستەمێکی تاکڕەوی لە دەستهەڵات و مەرکەزیەت کە ئیتر لە لای ئێمە ئەو بیرۆکەیە کۆتایی پێهاتووە و هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک حاضر نییە لەو مەجالەدا بۆ دواوە بگەڕێتەوە. هەر ئەم پرەنسیبانەش بنەمای کار و پەیوەندی ئێمەیە لەگەڵ حکوومەت، لەگەڵ بەغدا و لەگەڵ تەواوی لایەنەکانی سیاسی لە عێراقدا. هاوکات ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ لایەنە جیاجیەکان لەسەر حسابی یەکتر نین و ئێمە نابینە بەشێک لە ململانێ، بەڵکو ئێمە بۆ بەدەستهێنانی سەقامگیری و لێکتێگەیشتنی هاوبەش و لە هەمان کاتیشدا بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستان کار دەکەین. ئێمە بە جددی نیگەرانین کە ئەمڕۆ لە بەغدا قوتی خەڵکی کوردستان وەکو کارتێکی فشار دژی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەکاردێت. ئێمە بە جددی هەست بە نیگەرانی دەکەین لەوەی کە بەغدا تاکە کەس لە بەغدا بڕیاری ئەوە دەدەن کە قوتی خەڵکی کوردستان نەدەن و ئەم کارتە وەکو فشارێک بۆ سەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەکاربێنن. ئەمە لەلایەن هەرێمی کوردستان و هەموو خەڵکی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی بە هیچ شێوەیەک قابلی قبول نییە. ئەوەی ئێمە لی دەترساین لە عێراق ڕوویدا، ئێمە بزەبت لەمە دەترساین. ئێمە دەترساین ڕۆژێک بە میزاجی تاکە کەسی، بە میزاجی یەک نەفەر وەکو کارتێکی فشار دژی هەرێمی کوردستان بێن و بڵێن ئێمە
قوتی خەڵکی کوردستان کە بەپێی دەستور ئەمانە بەشێکن لە موظفینی دەوڵەتی عێراق بەپێی دەستور ئەمانە بەشێکن لە موظفین و بەپێی دەستور بەپێی یاسا دەبێ معاشی ئەم خەڵکە بدرێت یەک تاکە کەس بڕیار دەداتن بڕیاری ئەوە دەدات کە ڕای بگرێ و ئەو حەقە بەخۆی دەدات کە نەیدات مەترسی ئێمە لە عێراقدا ئەمە بوو و ئێمە ئەمەشمان بینی لەبەر ئەوە هەرێمی کوردستان جددیە لەوەی کە جارێکی تر بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق زۆر وڵات و لایەنی دەرەکی هەوڵیاندا ئەجندای خۆیان لە عێراق بسەپێنن بەڵام ئێرەک ئێمە کاری جددیمان بۆ پاراستنی سەروەری ئەم وڵاتە کردووە ئێمە دەمانەوێت پەیوەندیەکی دۆستانەمان لەگەڵ دراوسێکانمان هەبێت بەڵام نابینە بەشێک لە ململانێ و پەیوەندیەکانیشمان لەسەر حسابی ئەوانی تر نابێت بەڵکو ئێمە ئەجندای تایبەتی خۆمان هەیە کە ئەویش پاراستن و بەرژەوەندی گەلی کوردستان و خزمەتکردنی ئەم گەلەیە لە چوارچێوەی عێراقێکی دیموکراتی فدرالی فرەیدا هەر لەم ڕۆژەوە هەر لەم ڕۆیەشەوە دابینکردن و هەوڵدان بۆ سەقامگیری و ئارامی ناوچەکە بە گرنگ دەزانین بۆ ئەم مەبەستەش کاری جدیمان کردووە بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ دراوسێکانمان لەسەر ئەساسی بنەمای لە یەکتر تێگەیشتن و بەرژەوەندی هاوبەش هەروەک چۆن کار دەکەین بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دیکەی جیهاندا لەم ڕوانگەیەشەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە جددی پێشوازی لە ڕێککەوتنی بەرایی گروپی 1+5 دەکات و پێمان وایە فاکتەرێکی گرنگە بۆ ئارامی و سەقامگیری ناوچە هاوکات حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرانەوەی دەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕووی کۆمەڵگای دەوڵەتی وەک وڵاتێکی دراوسێ بە گرنگ دەزانێ و پێمان وایە دەبێتە فاکتەرێکی گرنگ بۆ سەقامگیری و پێشکەوتن لە ناوچەکەدا هەروەها بەرەو پێشچوونی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ کۆماری تورکیا لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان و عێراقدایە کە ئەمەش لە خزمەتی سەقامگیری و لە یەکتر تێگەیشتنی زیاتر دەبێت بۆ هەردوو لە وەکو عێراق بە شێوەیەکی گشتی و وڵاتی تورکیا دوام پرسیارمان ئەوەیە ئایا دەرئەنجامەکانی ناسەقامگیری و توندیتیژی بەردەوام لە سووریا دیارە بە تایبەتی ململانەکانی ئێستا هیچ ئاماژەیەکی وانیشان نادەن کە بەم زوانە بارودۆخ کۆتایی پێدێت لای هەمووان ئاشکرایە کە دەیەکانی سەدەی ڕابردوو پڕ بوون لە بێهیوایی و لە ململانەی سیاسی و لە کۆدتای سەربازی لە شۆڕشی ناوچەیی لە کشمەکشی ئایدۆلۆژی و پرۆپاگەندە و بەرزکردنەوەی هیمای ناوەڕۆکی بەتاڵ و جەنگی سارد ئێستاش لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا شێوەشڵەژانێک لە ئارادایە هەرچەند لە ناوچەیەکی پڕ لە کێشە و ململانەی ئایدۆلۆژی و مەزهەبی وەک ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پرشکەکانی بەر هەمومان دەکەوێت بەڵام کاری جددی دەکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ خۆپاراستن لەو شڵەژانە و ناچینە نێو ململانەیەکانەوە و هەوڵی پاراستنی بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستان دەدەین قەیرانی سووریا کە عەقلانیەتی پشتگوێ خستووە کاریگەری نەریتی زۆری لەسەر وڵاتانی دراوسێ هەبووە بە تایبەتی لە ڕووی بەردەوامی لێشاوی ئاوارەکانی ئاوارەبوونی هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە نەبوونی بڕیاری سیاسی جددی یەکلاکەرەوە سەبارەت بەم قەیرانە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ بەرفراوانبوونی ململانێ هۆکارێکیشە بۆ زیادبوونی هێزە توندڕەوەکان کە کاریگەری خراپی لەسەر ناوچەکە و هەیە و هەروەها کاریگەری خراپیشی لەسەر جیهان دەبێت ئەمە شوێڕای لاوازی و بە بەشبوونی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا و هاوکات ململانەی هێزە نێودەوڵەتی و ناوچەکانە لەو وڵاتەدا کە بەداخەوە دۆخەکەیان ئاڵۆزتر و مەترسیدارتر کردووە بەهۆی ئەم قەیرانەشەوە ئێستا ئاوارەکانی سووریا نزیکە 1/4 خەڵکی لوبنان پێک دێنن
لە ئوردن هەمان گرفت هەیە و دەیان هەزار ئاوارەی سووریا ئێستا لە وڵاتە دەژین. هاوکات هەرێمی کوردستان زیاتر لە 250,000 ئاوارەی سووری لەخۆ گرتووە. بۆیە بۆ کەمکردنەوەی کێشە و گرفتەکانیان و بۆ بەدەستهێنانی بار و دۆخێکی گونجاو بۆ ئەو ئاوارانە لە ڕووی مرۆویەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵێک دەدات. لە هەمان کاتدا ئەم قەیرانەی سووریا بۆتە هۆی گەڕانەوەی سەدان چەکداری شەڕکەری ڕێکخراوی تێرۆریستی قاعیدە و چەکدارانی دیکەی توندڕە و بۆ ئەم ناوچەیە. ئێستاش ژمارەیەکی بەرچاو لەو چەکدارانە هاتوونەتە ناو سنووری عێراق و ئەو ناوچانەیان کۆنتڕۆل کردووە کە 7 ساڵ پێش ئێستا بەهۆی هەڵمەتەکانی هێزەکانی ئەمریکەکانەوە بەجێیان هێشتبوو. پرۆسەی ئاشتی لە جنێڤ دەستی پێکردووە و پێمان وان نییە ئەوە کافیە. ئەو هێز و وڵاتانەی کاریگەریان بەسەر دۆخی سووریادا هەیە پێویستە دەستهەڵاتی خۆیان بۆ کۆتاییهێنان بەو تراجیدیە مرۆیەی بەکار بهێنن بۆ ئەوەی دووبارە ئاسایش لە سووریا بەرقەرار بێ، چونکە بەردەوامبوونی ئەم قەیرانە دەبێتە هۆی ڕاکێشانی تەواوی ناوچەکە بۆ ناو تەنگەژە و ئاژاوە کە ئێستا لە وڵاتەدا هەیە. بەڕێزان، ئەمڕۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان سەرقاڵی دامەزراندنی کابینەی نوێی هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانین. لەگەڵ تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان خەریکی ئاڵوگۆڕکردنی بیرو بۆچوونەکانمانین لە گفتوگۆی بەردەوام داین. ئێمە کار بۆ دامەزراندنی کابینەیەکی بنکەفراوان دەکەین کە تەواوی لایەنە براوەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تێیاندا بەشدار بن. ئەم پرۆسەیەش کاتی پێویست بوو، بەڵام هەنگاوەکان باش بەرەو پێشەوە چوون. ئێمە دەمانەوێت 4 ساڵی داهاتووی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئارام و سەقامگیر بێت. دەمانەوێت تەواوی لایەنەکان لە پرۆسەی حکومڕانی و بەرەو پێشبردنی ئەم هەرێمە بەشداری تەواویان هەبێت. وەک پێکەوە کار بکەین بۆ پەرەپێدانی سیستەمی دیموکراسی لە هەرێمەکەماندا. هەر ئەمەش وای کردووە لەگەڵ تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێم لە گفتوگۆی بەردەوام بین بۆ گەیشتن بە ئەنجامێک کە لە ئاستی بەرژەوەندی و خواستی گەلی کوردستاندا بێت. کۆمەڵگەی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان تەواو هەز بە گۆڕانکاریەکان دەکەن و زۆر بە جددی وەری دەگرن و خوێندنەوەیان بۆ دەکەن بە مەسبەبەستی چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ڕوبەڕووبوونەوە هەنووکیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرفتەکانی ئایندە بە جۆرێک کە بەرژەوەندی گەلی کوردستان تێدا پارێزراو بێت. سەیەمین خاڵ کە جێگەی سەرنج و بایەخە هەردوو وڵاتانی تورکیا و ئێران کە دراوسەی ئێمەن، هەردوو دەوڵەت وەک دەستهەڵاتێکی هەرێم ڕۆڵ دەبینن کە لە داهاتووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەنگی خۆیان هەیە. هەندێک کەس لەو باوەڕەدان کەوا جۆرێک لە هاوکاری لە نێوانیاندا هەیە، هەندێکی دیکەش بۆ چوونیان وایە کە پێشبڕکێ لە نێویاندا هەیە. ئەمە وێڕای ڕۆڵ و کاریگەری وڵاتانی سعودیە و وڵاتانی دیکەی ناوچە. پرسیار ئەوەیە: ئایا ئامانج و بەرژەوەندیەکانی تورکیا و ئێران چین و دەتوانن چ ڕۆڵێکی ئەرێنی ببینن لە کەمکردنەوەی ململانەیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا؟ لە کاتێکدا زۆرێک لە ئەمە وەک ئاماژەیەکی هاندەر دەبینین، بەڵام خەڵکی دیکەش هەن کە نیگەرانن لەوەی کاریگەری زیاتری ئەوان لەوانەیە ببێتە هۆی دروستبوونی پێشبڕکێ و ناسەقامگیری پرۆسەکە و هەر لایەنێک هەوڵ بدەن بۆ فراوانکردنی سنووری ئابووری و سیاسی لەسەر حسابی لایەنێکی تر. هاوکات ناکرێت ڕۆڵ و کاریگەری فاکتەری دەرەکی نادیدە بگیرێت لەو کێشە و ململانەیەدا کە هەندێکیان ئایدۆلۆژی یا خۆت ئاینی و مەسحەبین. دوا پرسیار وەک یەکێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەوەیە: ئایا ئاستی بەرژەوەندی و کاریگەری ئەمریکا لەم هەرێمە چییە و چەندە؟ هەروەها ئێمە پێشبینی چ جۆرە سەرکردایەتیەک و پشتگیریەک لە ئەمریکا دەکەین؟
ئیدارەی پێشووی ئەمریکا تێڕوانینی تایبەتی هەبوو لەسەر دووبارە داڕێژنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵام بە خوێندنەوەی سیاسەتی ئیدارەی ئێستای ئەمریکا دەرکەوت کە ڕوانگەیەکی جیاوازیان هەیە لەوانەیە بوونی تەکنۆلۆژی نوێی نەوت و گاز وا لە ئەمریکا بکات کە کەمتر پشت بە سەرچاوەکانی وزەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ببەستێ کە لەوانەیە دەرئەنجام ببێتە هۆی کشانەوەی گشتگیری ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆیە دەبێ بپرسین ئایا لە چەند ساڵی داهاتوو سیاسەتی ئەمریکا و ئەوروپا بەرامبەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو چه ئاقارێک دەڕوات بەڕێزان ئەو خاڵانەی ئاماژەم پێدان چەند پرس و پرسیارێکن کە پێویستە سەرکردەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕەچاوی بکەن و خۆیانی بۆ ئامادە بکەن گومان لەوەدانیە کە چەندین بابەتی دیکەش هەن کە ئێوە لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا گفتوگۆیان لەبارەوە دەکەن دڵنیاشم لەوەی کە ئەم کۆنفرانسە سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت چونکە ژمارەیەکی بەرچاو لە زانستخواز و توێژینەر و شرۆڤەکارانی سیاسی و بەرپرسانی حکومی و ڕۆژنامەنووسان لە ناو هەرێم و لە دەرەوەی هەرێم تێیدا بەشدار دەبن لە کۆتاییدا دەستخۆشی لە زانکۆی ئەمریکا لە عێراق سلەیمانی و سنتەری RIS دەکەم بۆ سازکردنی ئەم کۆنفرانسە لە شاری سلەیمانی کۆکردنەوەی ئەو میوانە تایبەتیانە لەسەر مێزی گفتوگۆ هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم لە کار و لە شرۆڤەکانیاندا و هیوادارم ئەنجامەکانی باش بەدەست بهێنن و زۆر سپاس کە تەحملی منتان کرد بەو کەلیمە درێژەیە زۆر سپاس Thank you very much, Your Excellencies, for your speeches. Mr. Nechirvan Barzani, the Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Iraq, Dr. Barham Saleh, the Chairman of the Board of Trustees of the American University in Iraq, Dr. Ali Al-Adib, Minister of Higher Education of the Government of Iraq, and Dr. Dan Dickel, the President of the American University. We would like just to make a quick announcement that the entire event is live streamed to one of our lecture halls, which is AGO5. That's lecture hall number 5 on the ground floor of the same building. For the people who cannot find seats, they can attend the entire event by attending that lecture hall. Now, ladies and gentlemen, we will move to our first panel, which is the opening panel that's moderated by His Excellency Dr. Barham Saleh, the Chairman of the American University, and attended by both Mr. Ahmed Daoud Oglu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, and Mr. Hushar Zebari,